how much is depression related with anxiety? So many times it goes hand in hand. Okay, so a lot of depressed people also feel anxious. Just for example, I'll tell you, like, because of depression, उनीहरूले socialize गर्नु छोड्दिन्छ, बाहिर जानु छोड्दिन्छ, they don't want to meet anyone. So if they are being exposed to a social situation, then they start feeling anxiety. And anxiety is basically fear. And वो धेरै bodily feel हुन्छ हैन. So if I'm anxious today, I will be trembling or अलिकति shaky हुनु सक्छु. Maybe मेरो breathing difficulty आउला हैन. Maybe I'll have this crunch in my stomach that मलाई एकदमै discomfort हुन्छ. So that is physical symptom हैन. जहाँ हामीले physical symptom feel गर्छौं, then we say कि anxiety छ कि के हो भनेर हुन्छ हैन. So yes, when we diagnose a person with depression, anxiety also goes hand in hand. त्यो हामीले सँगै नै treat गर्छौं. So anxiety भएको मान्छेहरुलाई like depression हुँदैन, तर a depressed person might have anxiety. No, it can be both ways. Even an anxious person can feel depressed. Ani aba, like, how does these things now end up with suicide? Okay, so severe depression cases ma suicide hunsa. Like if you see like 75% of depressed people do have suicidal thoughts or can commit suicide. So that's why it's very important to treat depression when you're dealing with suicide. Aba esto hunsa, aba suicide ko pani, it's not that they really want to die. People who want to commit suicide is because they have lost the hope to live. Okay, they don't know how to live. So when you come across a person who is suicidal, we basically have to give them hope to live. We have to show them the way that there is a reason to live. And kati-choti, because of the stigmatization and because of the unawareness, because of the lack of social group, they don't have anyone to talk to. कतिचोटि उनीहरूले एप्रोच पनि गर्छ होला हैन, आफ्नो नियर वन्स डियर वन्सले भन्छ होला यार म सुसाइड गर्छु, मलाई कस्तो मर्नु मन लाग्यो, बट वी डोन्ट टेक दैट सिरियसली हैन. हामीले कतिचोटि त्यो मेडिकल हेल्पको लागि पनि रेफर गर्दैनौँ. एन्ड द्याट इज द टाइम व्हेन पिपल लुज होप. तर हाइली डिप्रेस्ड पिपल जो हुन्छ उनीहरूले हामीले हाई रिस्कमै काउन्ट गर्छौँ हैन. एनी टाइम दे ट्राइड कमिटिङ सुसाइड or even if they have thoughts of suicide हैन, सो त्यो हामीले सिरियसली नै डिल गर्छौँ. मैले कति पेरेन्ट्सहरूमा पनि हेरेको छु, समटाइम्स त्यसै अरे अटेन्सनको लागि गरिरहेछ, शी विल नट डु एनिथिङ विथ हरसेल्फ, त्यो अटेन्सनको लागि सुइसाइड गर्छु कि गर्छु भन्छ भनेर पनि आई हेभ सिन हैन. होला, तर त्यो मिनिमल केसेस हो हैन. वी हेभ टु टेक इट सिरियसली. इफ समवन एप्रोचेस यु कि मलाई सन्चै छैन, मलाई एकदमै त्यो भनौँ नि आफ्नो साथीहरूमा पनि एप्रोच गऱ्यो भने आई वुड स्ट्रङली सजेस्ट फर देम एउटा सपोर्ट हुनु पर्यो, एउटा कम्प्यासन पनि देखाउनु पर्यो, बट दे सुड बी रेफर टु अ प्रोफेसनल हैन. त्यो प्रब्लमलाई डिल गर्नै पर्छ. एन्ड द्याट इज द रिजन द्याट वी गेट टु हियर अबाउट सुइसाइड सो मच. लाइक इन कोभिडको टाइममा देयर वर सो मेनी सुइसाइड्स, राइट? एन्ड यु नो वाट ह्यापन्स, सपोज मेरो अलिकति त्यो फिलिङ छ कि मैले सुइसाइड गर्नुपर्छ, तर मेरो त्यो भनौँ नि गट्सै भएको छैन, आई थिङ्क आई डोन्ट ह्याभ द्याट गट्स टु डु इट. तर अरू मान्छेले सुइसाइड गर्न हेर्दाखेरि देन आई स्टार्ट फिलिङ ए म पनि गर्नु सक्छु कि, मेबी आई विल गेट द्याट रिलिफ, मेबी दिस बर्डन विल बी अफ माई सोल्डर जो मैले फिल गरिरहेको छु. सो द्याट इज अल्सो अ प्रब्लम. हाम्रो सोसियल मिडियामा वी टक अबाउट सुइसाइड सो मच that there are a lot of people जो अलिकति dormant छन्, जो उनीहरूको फिलिङ छ तर they cannot do it, also try to do it. So हामीले यो सोशल मिडियामा पनि कभर गर्दाखेरि we have to be very sensitive dealing with this topic. अनि अब लाइक डिप्रेसनको कुरा र सुसाइडको कुरा गर्दाखेरि like lot of people have this saying that when you're trying to suicide, right, like why don't you think about your family, why don't you think about the people you love भन्ने हुन्छ हैन. तर आई डोन्ट थिङ्क द्याट्स द राइट वे टु सी इट. आई थिङ्क बिकज त्यो पोइन्टमा मान्छेलाई लाइक दे वोन्ट थिङ्क ऱ्यासनली. Yes, and most of the suicide people feel I'm a burden. Yeah. So they actually do it for their family. They feel कि मैले सुइसाइड गरेपछि मेरो फ्यामिली रिल्याक्स हुन्छ, फाइनेन्शियल प्रेसर जान्छ, मेरो गर्दा कति कुरा बिग्रिरहेछ त्यो ठिक हुन्छ. त्यो सोचेर पनि मान्छेले एक्चुअली सुइसाइड गर्छ. इट्स नट द्याट दे आर सेल्फिस. यु नो लट अफ पिपल चाहिँ सुइसाइडल मान्छे त एकदम सेल्फिस हुन्छ हैन. इट्स नट रियली सेल्फिसनेस. समटाइम्स दे डु इट बिकज दे फिल द्याट दे आर अ बर्डन. And that's where the supportive environment has to be there for them. They have to be told that they are needed, they are being loved. I know मैले यो point maybe miss गरे. त्यो depression भनेको नि, there is a strong and intensive feeling of hopelessness, worthlessness,
हेल्पलेसनेस. सो यो तिनवटा कुरा एकदमै हुन्छ होइन. अनि हामीले काउन्सिलिङ गर्दाखेरि पनि वी गेट टु हियर दिस इन एभ्री सेसन, यु नो, आइ एम नट गुड इनफ, आइ एम वर्थलेस, आई एम अनलभेबल, नोबडी लाइक्स मी, यु नो. त्यो एकदमै उनीहरूको इन्टेन्सिभ हुन्छ होइन. सो सुइसाइडको केसमा पनि वी सुड नट बी टकिङ लाइक यिनीहरूले त मतलबै हुँदैन भनेर. होइन के, सुइसाइड गर्नु कोही सजिलो काम होइन. यु नो, देयर इज लट अफ प्लानिङ गोइङ इन देयर हेड. नो, आई एग्री, समटाइम्स इट्स इम्पल्सिभ होइन. कति एउटा ट्रिगर, एकदमै स्ट्रङ ट्रिगर भएर पनि सुइसाइड हुन्छ होइन. तर दोज पिपल डु सो सिग्नल्स. तर त्यो सिग्नल्स हामीले बुझेको छौँ कि छुइनँ, द्याट इज द ओन्ली थिङ. सो क्यान वी से द्याट त्यो बेला त्यो स्टेटमा चाहिँ मान्छेले हामीले जसरी लजिकली थिङ्क गर्न सक्छौँ त्यो दे क्यान त्यो स्टेजमा, क्यान वी से द्याट? I mean, of course they are disturbed. होइन, त्यो टाइममा त लजिकल मेबी नआउ होला होइन. दे आर डेफिनेटली डिस्टर्ब एन्ड इट्स अ इन्टेन्सिभ स्याडनेस एन्ड फिलिङ द्याट इज गोइङ अन इन देम होइन. सो त्यसले गर्दा सम पिपल अल्सो सुइसाइड आउट अफ फियर होइन, जो एकदमै लोनहरू छ, सपोज फाइनेन्सियल प्रेसरहरू छ होइन, दे जस्ट क्यानट डिल विथ इट होइन, बरु मर्नै ठिक हुन्छ भनेपछि देन अल्सो पिपल कमिट सुइसाइड होइन.